ассалому алайкум тамошобинони иззатманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи пайғом бо шарҳи гузоришҳои муҳим. Дар студия бо шумо Фирӯза Дилзода, Исмоилҷон Холов. раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ ва раиси Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон Маликшо Неъматзода аз ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маърифатпарвар ва пойгоҳи бостоншиносии Сараз дидан намуда бо аҳли ҷамоатчигии ҷамоати деҳоти Сараз мулоқот намуданд. гузориши хабарнигоронамон дар ин бора. раиси Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили ҷумҳурии Тоҷикистон Маликшо Неъматзода дар ҷараёни сафари худ ба шаҳри Панҷакен якҷо бо раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз чанд маҳсо аз ҷумла ҷамъияти дорои маслҳаш маҳдуди маърифатпарвар бо зед ба амал овард. дар корхонаи дӯзандагӣ буд, бо масъулон суҳбат дошт, таваҷҷӯҳ ба сифати маҳсулот кард, аз шароитҳои корӣ пурсон шуда изҳори қаноатмандӣ намуд ки дар шаҳру деҳоти Панҷакен навзи меҳнати бунёдкоронию илҳомбахш бахша ба 30-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хуб идома дорад. сипас Маликшо Неъматзода ба пойгоҳи бостоншиносии Сараз омада осорхонаро тамошо кард. бо аҳли ҷамоатчигии ҷамоати деҳоти Сараз мулоқот анҷом дод ки дар он нахуст раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ сухан гуфт. Маликшо Неъматзода дар баромади хеш аз сиясати созандаву бунёдкоронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон сухан ронда, дар як вақт иродаи худро аз он хусус баён дошт ки баъзе ҷавонон дар шаҳри деҳоти Панҷакен аз ҷумла ҷамоати деҳоти Сараз ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро шомил шуда бо ҳамин хиёнат ба модарватан мекунанд ки ин албатта кӯрнамакист. дар хотимаи мулоқот раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ баромад карда ба Маликшо Неъматзода барои ташриф ба Панҷакен ва мулоқот бо мардум изҳори сипос намуда меҳмонро бовар кунанд ки мардуми шаҳри деҳоти Панҷакен бо ҷонибдорӣ аз сиёсати роҳбари муаззами кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон барои ободии ин ватани муқаддас ки Тоҷикистон ном дорад саҳми арзанда мегузоранд. бо мақсади шарҳу изоҳи рисолати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва омодагӣ ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоти раиси Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон Маликшо Неъматзода бо фаъолони шаҳру деҳоти Панҷакен доир шуд. хабарнигоронамон Аббос Ҳамроҳзода ва Хаём Ҷӯраев гузориш медиҳанд. дар кохи лоиқ мулоқоти раиси Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили ҷумҳурии Тоҷикистон Маликшо Неъматзода бо намояндагони соҳаи гуногуни хоҷагии халқи шаҳру деҳоти Панҷакен вобаста ба рисолати таърихӣ ва созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон шукргузорӣ аз истиқлоли давлатии кишвар, пешгирии ҷавонону наврасон аз амалҳои номатлуб ва равандҳои созандагию ободонӣ ба муносибати 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. ин мулоқотро раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ санавбар оғоз бахшид ва раиси Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили ҷумҳурии Тоҷикистон Маликшо Неъматзодаро ба шаҳри бостонии Панҷакен хайрамақдам гуфт. сипас раиси Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили ҷумҳурии Тоҷикистон Маликшо Неъматзода зимни суханронии хеш پیرامونی رسالت سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تامین صلح و وحدت ملی رشد و شکوفایی تاجیکستان و همزمان دستاوردهای بی‌نظیر این کشور در 30 سال استقلالیت و دیگر مسائل مربوط رشد جامعه نقش و مقام پنجکند باستان در
پیشرفت تمدن و معرفی تاجیکان در عرصه جهان همچون مرکز قدیمه و رشد سیاحی و دیگر مسئله هایی که برای بازهم آباد و زیبا ساختن این کشور از جمله شهر باستانی پنجکین شکرگزاری از دولت صاحب استقلال و افتخار از کارهای سازندگی در قلمرو پنجکین باستان سخن گفت. باری دیگر از مردم شهر و دیهات پنجکین خاصه نورسان و جوانان دعوت به عمل آورد که آنها باید از کشور صاحب استقلال خویش افتخار نمایند. کارهای سازندگی و آبادانی را با مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان وسعت بخشند. از همه گونه عملهای نامطلوب دست کشند. برای پیشرفت جامعه از تمام امکانیت‌های موجوده ثمره‌ناک استفاده برند. در ملاقات رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق باری دیگر برای تشریف و ملاقات و سخنرانی پرمحتوا با رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل جمهوری تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده عرض سپاس کرد و همزمان پیرامون وسعت کارهای سازندگی و آبادانی با افتخار 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین گزارش داد و اظهار داشت که واقعا مردم شریف شهر و دیهات پنجکین در پرتو سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای باز هم آباد و زیبا ساختن این خطه تاریخی دیار تاجیکان تمام سعی و کوشش های خویش را روانه می سازند. ادامه نشر پیغام طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در جماعت‌های دهات با اهالی ملاقات‌ها برگزار شدند. گزارش نوبتی ما از جماعت‌های دهات رودکی، فراب و موقیان منظور می‌گردد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با مقصد تطبیق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره زیرآوری در عائله برای در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ارجگذاری به مقدسات ملی و پیشگیری جوانان از همه گونه پدیده‌های نامطلوب از قبیل نشه‌مندی و نشه‌جلبی، تروریسم و اکستریمیسم، تقلید فرهنگ بیگانه، خودکشی و سوءقصد به جان خود، ترغیب طرز حیات سالم، پیشگیری جداشوی عائله‌های جوان، پیشگیری نمودن از تعلیمات غیرقانونی دینی در جماعت دهات رودکی در دهه نیکنات ملاقات دایر کرده شد. در ملاقات نماینده کمیته زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عظیم و محبوبه، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر 207 سالشو، نماینده وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان دلفروزه عیسی و مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین زمان و همزیره اشتراک داشتند. ملاقات را مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر 207 سالشو افتتاح نمود. مقصد و مرام نظام دولتداری یک چیز است، فراموش نکنید. کوشش زحمت پیشوای ملت همین که زندگی همه مردم تاجیک دیگر شود، نسل های ما از بهترین نمود استحصالات و لباس و خوراک و خانه در استفاده برده زندگی کنند. اگر ما ناشکری میکنیم خداوند باید میزنه. سپس نماینده کمیته زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عظیم و محبوبه به سخن برآمدند. بابت پدیده‌های نامطلوب جامعه، تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، دستاوردهای 30 سال استقلالیت حرف زد.
سربلندی میگن که امروز در سطح جمهوری تاجیکستان زیاده از 30,000 نفر زنان به واسطه راهبری خواجگی دهقانی را در عهده خود دارند. در دیگر سمت‌ها اگر نظر کنیم امروز در ساحه معارف، در ساحه فرهنگ، در ساحه تندرستی خیلی زنان فعالیت دارند و فایز آنها از تعداد مردم بالا رفته است. همچنین وکیل مجلس نمایندگان خلق شهر پنجکن دلفوزه عیسایوا مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن زمان و همزیره در ملاقات قید کردند که دستگیری تشبس‌های سازنده و سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از جانب اهالی ثمره نیک به بار می‌آورد. پرزیدنت مملکت به آن نظرند که جهت گذاشتن اساسهای بنای هستی معنوی مردم عائله و مکتب جایگاهی مخصوص دارند. واقعا اگر عائله پایدار باشد جمعیت هم استوار می‌گردد. اما در جامعه ما امروز ظهور پدیده‌های نامطلوب به مشاهده می‌رسند که خطری خیلی جدی را به میان می‌آورند. ما باید دست جمعانه پیش راه پیروی به پدیده‌های نامطلوب یعنی حرکت‌های خرافات پرستی و افراط‌گرایی، خشونت در عائله و آواره‌گردی را گیریم تا جامعه سالم باشد و معنویات بلند گردد. قید کردند در سخنرانیشان. ملاقات سودمند گذشت. در اساس دستور سپارش‌های رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده و نقش چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن با مقصد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، اینچنین درباره زورآوری در عائله و جهت در سطح بلند برگزار نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ارزگذاری به مقدسات ملی و پیشگیری جوانان از همه گونه پدیده‌های نامطلوب از قبیل نشأه‌مندی و نشه‌جلبی، تروریسم و اکستریمیسم، تقلید فرهنگ بیگانه، خودکشی و سوءقصد به جان خود، ترغیب طرز حیاتی سالم، پیشگیری جداشوی عائله‌های جوان در جماعت‌های دهاتی مغیان و جماعت دهاتی فراب واخوری دایر کرده شد. در واخوری نماینده کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نماینده وزارت عدلیه در شهر پنجکن عیسایوا دلفوزه، مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن زمان و همزیره اشتراک و سخنرانی نمودند. اگر که در زندگی در عائلوی نظر افکنیم، اگر مردها سربان عائله باشند، زنها یاور آنها هستند. یعنی عائله به زن و مرد وجود داشته نمیتواند. در عائله پدر هست و مادر هست. و اگر در جسم انسان گیریم همین سر مرد باشد، گردن چی است؟ زن است. و اگر بگیم که مرد شاه باشد، وزیر و چی است؟ زن است. از این خاطر همین گردن چی از زن است و همین سر به هر طرفی که تاب میدهد کی است؟ زن است. از این خاطر میگه که لایق بزرگی گرود زیر زمین یا به فلک خیمه زند، هر کجا مردی بزرگ است گرفتاری زن است. و ببینید در تمام تاحت در چی حدیث ها، چی در اگر در علم امروزه دنیوی یا اینکه در دینی گیریم، اگر موقع زن، منزلت زن خیلی بلند است. از این خاطر بهشت زیر قدم مادران پرداختن و جلال الدین رومی میگه که سرزی مادر مکش که تاج شرف گرد از راه مادران باشد، خاک شو زیر قدم های او که بهشت در قدمگاه مادران باشد. از این خاطر که رسالت زن مادر خیلی وزین است. برابر رسالت همسری، برابر رسالت مادری، زن مادر امروز در پهلو و پهلوی مردها ایستاده در تمام سمت‌های جامعه فعالیت میکنند. در رفت این واخوری از جانب ساکنان دعوت به عمل آورده شد تا چنین واخوری‌ها بیشتر فراخوانده شود تا باعث بلند برداشتن دانش حقوقی زنان دهات گردیده و در رعایت مسئله‌های گندری کمک رسان باشد. گزارش مرتبه رحمانوه و طلبشاد تاشف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. روزی مدافع گраждани نمونوی با همین نام در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29
با تشبث شعبه رئیست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گраждани ولایت سوغد در شهر پنجکن چاره‌بینی برگزار گردید. حالا با مصاحبه ما با سردار شعبه подполковник امانزاده پرویز از این چاره‌بینی توجه نمایید. امروز طبق نقشه تصدیق گردیده در مؤسسه تعلیمی رقم 29 در اساس قرار رئیس شهر تحت رقم 77 از 16 اپریل سال 2021 روز مدافع گраждани نمونوی گزارده شد. در چاره‌بینی مذکور هیئت راهبری کننده مؤسسه خدمات‌های مدافع گраждани از آن جمله خدمات آتش خاموشکنی، خدمات ترتیبات جمعیتی، خدمات طبی، خدمات علاقه و برق فعالانه اشتراک نمودند و وظیفه‌هایی که در نظرشون گذاشته شده را سری وقت اجرا نمودند. همزمان نیروهای غیر حربی که از جانب مؤسسه ترتیب داده شد از جمله دسته اکتشافی، دسته سانیتری، دسته آتش خاموشکنی، دسته ترتیبات جمعیتی، دسته نجاتدهی بودند که وظیفه‌های در نظرشون بوده را نیز سری وقت گذراندند. چاره‌بینی مذکور خیلی در سطح بلند گذرانده شد. چنین چاره‌بینی سنه 29 اپریل در تمام مؤسسه‌ها روز مدافع گраждани یگانه گذرانده می‌شود. مقصد اساسی گذراندن چنین چاره‌بینی میباشد که باید هر یک شهروند، هر یک مؤسسه، هر یک تشکیلات و کارخانه‌ها باید در حالت رخ دادن هر گونه آفت‌های طبیعی، حالت‌های فوق‌العاده آماده باشند. برنامه اطلاعاتی پیغام را ادامه میدیم. صرف نظر از تدبیرهای اندیشیده شده دلیل‌ها زیادند که منطقه‌های الهیده شهرمان از جمله محله سویزیبان حالت ناخوبی سانیتری دارد. گزارش خبرنگارانمان موضوع را پیگیری می‌نماید. شهر پنجکент یکی از شهرهای قدیمه نه تنها در تاجیکستان بلکه در منطقه آسیای مرکزی به حساب رفته. با یادگاری‌های تاریخی و آب و هوای صاف و بی‌غبارش برای معرفی تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک یکی از نقش‌های مهمی را می‌بازد. در مدت 29 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان با توجه خاصه حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان شهر پنجکент سیمای خود را کلاً تغییر داده به یکی از شهرهای آباد و زیبا تبدیل یافته است. ولی متاسفانه در برابر این همه پیشرفت بعضی از کمبودی‌های نیز به نظر می‌رسند که راه حل خود را می‌جویند. در برابر بنیاد انشاءات‌های ساحه معارف، فرهنگ و تندرستی، تعمیر و از نوسازی راه‌ها، پل‌ها و دیگر انشاءات‌ها هر یک ساکن شهر را ضرور است که برای آزاده و پاکیزه نگه داشتن هر یک گوشه شهرمان سهمی با سزای خود را گذارند. متاسفانه در بعضی از موضع‌ها و محله‌های شهر نسبت تازگی و آزادگی خنک نظری ظاهر نموده با همین بی‌مسئولیتی‌شان موضع‌های محل زیست خود را به مکان پرتابگاه و ناپاک تبدیل دادند. اینجا محله سوی زیبان شهر پنجکent است که از مرکز شهر آنقدر دور نیست، ولی با دیدن این پرتاب‌هایی که در اینجا پرتافته شده است قلب کس غمگین می شود. برای پرتاب در هر یک گوشه شهر پنجکent جایهای مخصوص جدا کرده شده. برای بردن پرتاب автомашинаҳои махсус низ омодаи хизмат ҳастанд, вале баъзе аз сокинони шаҳри Панҷакент дидаву дониста партовҳои худро на ба ҷойҳои махсус ки барои партов муайян шудаанд, балки дар ҳар куҷое ки хоҳанд мепартоянд. онҳо боре андеша намекунанд ки ин амали ноҷояшон дар баробари ҳусни шаҳрро коста кардан ба фарҳанги баланди мардуми Панҷакент нанг овардан боис ба пайдоиши бемориҳои гуногун гардида ба саломатии чандин нафар аз сокинони шаҳр хатар эҷод мекунад. хусусан дар замони имрӯз ки пандемия тамоми ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, ҳар яки мо бояд ба тозагиву озодагии хеш диққати хоса диҳем. ҳарчанд ки тоҷикистон дар осиёи марказӣ яке аз кишварҳое мебошад ки ба коронавирус дар як замони на чандон тӯлонӣ пирӯз омадаву тӯли чанд моҳи охир дар кишвар ягон нафаре ба ин беморӣ мубтало нашудааст, вале ин маънои онро надорад ки мо нисбати ин беморӣ бепарво бошем. зеро агарчи мову шумо нисбати тозагӣ диққати хоса надиҳем, эҳтимоли ҳар лаҳза бемор шуданамон мавҷуд аст. бинобар ин ҳар як сокини шаҳри Панҷакентро зарур аст ки нисбати ин камбудиҳо таваҷҷӯҳ кунанду
از این گونه عملهای ناجای خیش دست کشند. پدر و مادران باشند به فرزندان خود تأکید کنند تا پرتابها را در جایهای مخصوص پرتایند و نسبت تازگی و آزادگی شهرمان بی‌پروا نباشند. در برابر بی اهمیتی بعضی از ساکنان شهر پنجکند نسبت تازگی و آزادگی محل زیست خیش، در این محله یک مشکل دیگر نیز جای دارد. هنگام نواربرداری از اینجا یکی از ساکنان این محله به ما مراجعت کرده از آن گله‌گزاری کرد که بیرون از منزل استقامتیش در سر راه چند مراتبه نهال سایه افکن شنانده است و اما بعضی از ساکنان این محله نهالهای شنانده او را برکندند. حاجی حیدبای استقامت کنندم کشی دوشتیچ من خانم من نامجا باید تایی در آن با دوتا نهال شنانده نامجا یک سر با بندستان بندم که اجواش کندگی رفتی شده گفتم او بچه های یاش کرده گفته محکم کرم از دیگه بعد ساعت های 11 بود که اطلاق خروجی ایالا بومد برامدم باید کمپرک همسایه چون کمپرش رفتگی باید کراس کتی دخترها خوربت کراس که چی بنجا درخشنم دیگه اینجا کوچه ممکن نیفته بنا برش که اکتوسن گفه وزنیم و مانده رفت خب نامجا با یک تا نامجا شنونده سوی اینجا آفران شنوندگی اینجا شنوندم هفت اونجا شنوندم و یک بند آب موندم همه سر بامدم یه آنتا نیست. این که شنونده بید آخران شنوندگی کنم؟ آخران شنوندگیم درشتگی بود دیگه بگانی با من اینه شنوندم اینجا کشتگی چه کنده اول ارگانو شنونده رفته کشتگی چه دخانه استفاده است اولو چه همه هم اکن کی کاری نه نامعلوم میشنونید میکنن میبرن؟ نمیبرم هم برده این نمیشه بیت بود نیست هفته بیت نیست رئیس محله مراجعت کردی؟ نه ده اول نامونده اینجا هم خارم نمیگه اینجا خبر نمیگیره؟ ندیدم چه وقت بازم نه اینجا چخور بود من او هم تو جامعش کلمک موسیقی باید میکردم همنا اینجا باید کردم نه فاکر اختم باید موسیقی خب اون که کلم نکست باید نکست بچور آور خورد همه دست خودم که خبر کرد سوز کرد باید کردم مقصد شما اینجا درخت شنونده نه؟ من در شنوندم کمیشه تاج موندم نیست اون این یون جای مسلمانی ماه رمضان اینا کندگی آدم پیش من باید گرفتار میشد و دیر میشد بعد نه اینه باره دارم کاری وای درخت ماید آدم وای کندن نمیتونست کاری آدمای کلانه؟ آدمای کلان فرمان دادگی اگرچه ما میخواهیم وطن خیش را آباد و زیبا گردانیده گلگل شکوفان نماییم، اول منزل زیستی خود و گرد و اطراف آن را آباد کنیم و با داشتن امکانیت بعداً به آبادی دیگر گوشه و کنار وطن سهمی با سزای خود را گذاریم. همزمان رئیسان محله ها را نیز ضرور است که نسبت این گونه کمبودی های جای داشته در محله های شهر پنجکند چاره های ضروری اندیشیده با مردم صحبت ها گذرانیده توجه آنها را به تازه و آزاده نگه داشتن محل زیستشان هرچی بیشتر و بهتر جلب نمایند. زاهیجان علاوالدین، طلبشاه تاشیو برای پیغام. با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند جهت بزرگداشت 110 سالگی شاعر خلق تاجیکستان قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده در کاخ لایق با اشتراک دانشجویان کالج ها و دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند چاره‌بینی فرهنگی برگزار گردید. با دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور امامعلی رحمان جهت بزرگداشت و گرامی داشتن خاطره شاعر خلق تاجیکستان قهرمان ملت میرزا ترسونزاده در تمام قلمرو جمهوری جشن 110 سالگی شاعر تجلیل می‌گردد. طبق سپارش سرور دولت برای در سطح بلند جشن گرفتن سالگرد این ادیب برنامه‌های زیاد عملی گردیده ایستاده است. وابسته به این سنه 20 اپریل در تالار فرهنگی مجموعه به نام لایق شیرالی با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند با اشتراک دانشجویان دانشکده و کالج ها مؤسسه تحصیلات میانه همایش جالب پیشکش حاضرین گردانیده شد. چاره‌بینی را عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مراد شکرزاده آغاز بخشید. هر کجایی بود ترسونزاده میرزا خلق بود، هر کجایی خلق بود
میرزای ترسونزاده بود. آری ما تاجیکان با نام میرزا ترسونزاده افتخار میکنیم، زیرا او در زمان خود شخصیتی بود که تاجیکستان را در عرصه بین خلقی هم در جاده معرفت و علم و هم سیاست و دوستی معرفی نموده است. شاعری بود که ایجادات او با زبان ساده و شیوا و شیرین تاجیکی روی کاغذ آمده تیز به دلها ره یافته است. امروز در وطن ما نفری را دریافت کردن دشوار است که از ایجادات میرزا ترسونزاده آگاه نباشد یا چند مصرعی نداند. با تاکید اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مهر میرزا ترسونزاده در آشیانه بلند دلی خلق ماوا گرفته است و خلق خاطره نیک فرزند محبوب خویش را تا ابد حفظ خواهد کرد. در این همایش دانشجویان و خوانندگان درباره ایجادیات استاد میرزا ترسونزاده سخن گفته از اشعار شاعر شعرها قرائت کردند. دختری هندو عدالت خواه شد، از بد و نیکی جهان آگاه شد. جستجو می کرد آن انصاف را، آسمانی صاف و کوه قاف را. عالمی از شور و غوغا پاک را، روح پرور تازه و ترخاک را. دوستی را، چهره های بازار را، بامدادی روزی نیک آغاز را. به تو تنهایی کشیدم، درد من بالا گرفت. دید رنگ من طبیب و بر تن من جا گرفت. یاری بی پروای من از من خبرداری نکرد، گرچه دود آه آتش باری من دنیا گرفت. اگر از گریه کردن آب می شدی دل من بود، به سیل عشق می شد غرق منزل من بود. اگر آسان نمی گردید مشکل من بود، به زیر موج دریا مانده ساحل من بود. اگر از گریه کردن آب میشد دلی من بود. برنامه کنسرتی هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجکند طبع حاضرین را شاد و مسرور گردانید. در جنبست از جانب مقامات اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند به نفرانی که برای آماده نمودن این مراسم جشنی سهم گذاشتند سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شد. گزارش مرتبه رحمانوف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. مطابق نقشه چاره‌بینی‌های معرفتی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف کافدرای گئوگرافیا آزمون 7 برج تاجیکستان برگزار شد. توجه کنید در این باره به گزارش خبرنگارانمان. با مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای سالهای 2020 و 2040 از طرف کافدرای گئوگرافی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با اقدام مدیر کافدرا حکمتزاده کرامتالله آزمون جغرافی تحت عنوان 7 برج تاجیکستان برگزار گردید. مراسم این آزمون را مدیر کافدرای جغرافیای دانشکده آموزگاری تاجیکستان حکمتزاده کرامتالله حسنی آغاز بخشید. سپس رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند پروفسور معظمخان انصاری درباره مقصد و مرام این چاره‌بینی معرفتی اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده به اشتراکچیان آن کامیابی ها آرزو نمود.
پیرامون هدفهای اساسی آزمون جغرافی 7 برج تاجیکستان، مدیر کافدره جغرافیای دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن کرامت الله حکمتزاده و دانشجوی کورس 3 فاکولته جغرافیا و بیولوژیا رجب و اندیشه های خویش را چنین ارزیابی نمودند. مقصد جمع نمودن دانشجویان این میباشد که بالا برداشتن سطح دانش، سویه و وطن دوستی دانشجویان میباشد. ما میخواهیم که دانشجویان در باره وطن خود معلومات های زیاد داشته باشند و حس وطن دوستی دانشجویان بیدار شود و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام خود قید نمودند که بخشیده به فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی تحت سالهای 2020-2040 سال فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در جمهوری تاجیکستان اعلام کرده شود و آزمون علم فروغ معرفت در تمام مؤسسه های تعلیمی جمهوری تاجیکستان گذرانیده شود. ما با این مقصد آزمون 7 برج تاجیکستان را در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در فاکولته گئوگرافیا بیولوژی گذرانده ایستاده‌ایم و می‌خواهیم که در آینده دانشجویان ما در سطح جمهوری برآمد نموده سزاوار جایهای نمایان گردند. مقصد برگزار گردیدن این آزمون در آن میباشد که 7 برج تاجیکستان در بین 7 فاکولته های دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن برگزار گردید. یعنی این 7 ناحیه های اقتصادی جمهوری ما میباشد. در آزمون 7 گروه از فاکولته های گوناگون دانشکده آموزگاری تاجیکستان شرکت ورزیده در اساس نظامنامه با سوال های مطرح نموده هیئت حکمان جواب های خویش را پیشنهاد کردند. پس از جنبسته آزمون از طرف حکمان جای اول با برج زرافشان با فاکولته طبیعت شناسی و تربیت جسمانی دانشکده آموزگاری تاجیکستان، جای دوم با برج وحش با فاکولته تاریخ و جای سوم با برج خوجند فاکولته زبانهای خارجی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در یک فضای تنتنوی مقرر گردیده با غالبان افتخارنامه، دیپلم‌ها و دیگر تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردید. همزمان از طرف مأموریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان و کافدره گئوگرافیای دانشکده با اشتراکچیان فعال این آزمون و دیگر گروه‌ها که دیگر برج‌های تاجیکستان را معرفی نمودند افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شد. رهبریت کافدره بار دیگر تاکید نمودند که برگزاری چنین آزمون‌های معرفتی برای بلند برداشتن سطح دانش و ملکه دانشجویان اهمیتی بسا کلان دارد و در سال فرخنده سیمین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان رهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن تصمیم گرفته است که چنین چاره‌بینی‌های معرفتی و آزمون‌های گوناگون را باز هم بیشتر راه اندازی نماید. گزارش عباس همراه‌زاده، خیام جورایف از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن. با اقدام تشکیلات شهر پنجکنتی حزب کمونیست زادروزی ولادیمیر ایلیچ لنین داهی پرولتاریات‌های جهان خاکسارانه ولی صمیمی جشن گرفته شد. هنوز صبح بر وقت 22 اپریل سابقه‌دار حزب کمونیست احمد جان یاربایف بخشیده به سالگرد زادروزی ولادیمیر ایلیچ لنین با پای مجسمه او گلچنبر گذاشت. همین گونه گلدسته‌ها در کابینت کاری کاتب اولی تشکیلات شهر پنجکن حزب کمونیست سبلیسو قربان نیز زیاد بودند. اینجا بعد مشورت کوتاه کارمندان حزب کمونیست، کمونیستان و جانبداران این جریان سیاسی در جمعیت تنتنوی بخشیده به 151 سالگی ولادیمیر ایلیچ لنین شرکت ورزیدند. امروز برای هر یکی ما روزی فراموش نشونده می باشد، چون که 22 اپریل سال 1870 داهی پرولتارهای جهان ولادیمیر لنین به دنیا آمده است. دانستن تاریخ امروز برای ما و خصوصا جوانان خیلی مهم است. این برای شکوفایی آینده کشورمان لازم است. کیست لنین؟ لنین آزادی پرست. لنین انسانی است زنجیر غلامان شکست. لنین انسانی است آدم با سرود صبح نو شد عزیز و در دل و دیده مردم نشست.
ما کمونیستان به ایده های ابدزنده ولادیمیر لنین صادقیم و مهر او را در قلب‌ها تا ابد نگاه می‌داریم. در جامعات به گروه کلون کمونیستان و سابقان مهنت تحفه تقدیم و چند نفر نورسان به صف پیونیر قبول کردند. شیرخوانی بچه‌ها علاقمند به حزب کمونیست لنین وطن عزیز تاجیکستان استقلالیت کشور و غیره به جامعات شکوه و تراوت بیشتر بخشید. چیست استقلالیت؟ پیک و بخت و مژده آزادی است. در وطن سرمنشه آبادی است. محو جوزی غمز تیر شادی است. عشق شیرین دلی فرهادی است. وصف تو وطن مادر، عشق همه خانه، از دیده و دل بهتر امروز تو را دانیم. چیست استقلالیت؟ دیده و دل را ز جان بخشیدنی است. بر یتیم متکا بخشیدنی است. بینوا را موا بخشیدنی است. ابتها را ابتدا بخشیدنی است. سپس چند نفر از سابقان حزب کمونیست برآمد کرده با شکرگزاری از صاحب استقلالی کشور اندیشه بیان داشته گفتند که غمخوارهایی که دوران حزب کمونیست نسبت مردم راه اندازی می‌شدند امروز بیشتر بهتر از آن به نظر می‌رسد و این البته نتیجه سیاست دوراندیشانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان میباشد. در جوامع یک نفر به حزب کمونیست قبول کرده چند نفر کمونیستان با زودروزشان شادباش گفته شدند. همینطور 151 سالگی زودروز اساسگذار دولت سوویتی ولادیمیر ایلیچ لنین با اقدام تشکیلات شهر پنجگینی حزب کمونیست خاکسارانه ولی صمیمی تجدید کرده. آن بار دیگر دلیل به آن فکر بود که شخصیت تاریخی هیچگاه و هیچ وقت فراموش نخواهند شد. در نشریات اشوریان شهر دوشنبه کتاب نوی نویسنده شناخته شیرک اوریان یعنی عبدالرفیع ربیف ملت میزیست در روی زمین از چاپ برآمد. در نشریات جمعیت دارای مسئولیتش محدود اشوریان شهر دوشنبه کتاب نویسنده شناخته شیرک اوریان عبدالرفیع ربیع‌زاده تحت عنوان ملت میزیست در روی زمین از چاپ برآمد. کتاب از 25 بخش عبارت بوده. آن اساساً به افتخار 5500 سالگی سرزمی باستان و 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به دست چاپ رسیده امروز هواداران از این کتاب بهره‌ور گردیدند. یادآور می‌شویم که عبدالرفیع ربیع‌زاده شیرک اوریان یکی از نویسنده‌های شناخته جمهوری تاجیکستان بوده. 16 اثر پژوهشی و 8 فیلمی او با زبان‌های گوناگون ترجمه گردیده. از سلسله سرز و بعد سرز باز 6 کتاب را به چاپ آماده کرده است. مورد ذکر است که مؤلف بارها سزاوار جایزه‌های گوناگون گردیده. در عرفه روز مطبوعات تاجیک او به یکی از جایزه‌های عالی جمهوری تاجیکستان شرفیاب گردید. کتاب از بخش سنا یک آغاز یافته در آن پیش از همه تصویر وطن، احترام به خاک مقدس اجدادی مقامی خاصه دارد. همزمان در بخش‌های 7 پوشت و مفهوم استان یعنی مکان زیستی ملت‌ها معلوماتی بزرگی داده شده است. در کتاب با کوه‌ها یعنی نجات بخش انسان‌ها و بزرگان، چشمه‌های شفابخش تاجیکستان، روایات و قصه‌ها اوج به سرنوشت خلق تاجیک در مسیر تاریخ، معلومات‌های خیلی جالب و شوق‌آور پیشکش خوانندگان گردانیده شده است. مورد ذکر است که کتاب از طرف اکادمی تصویرگران روسیه زاکر صابیروف با عکس‌های گوناگون آرا یافته شده. او همچون مشاور در تالیف این کتاب سهمی کلان گذاشته است. یادآور می‌شویم که کتاب تازه نشر شیرک اوریان ملت میزیست در روی زمین صحیفه‌های نهفته تاریخ خلق تاجیک را برای خوانندگان روشن‌تر خواهد کرد. راهبریت تشکیلات اتفاق کسبه و کل کارمندان جمعیت دارای مسئولیتش محدود کالونی سیار مکانیکانی رقم 278
нисбати вафоти собиқ ҳамкори худ Сунюков Рашид Исхакович андӯкӣ муда ба аҳли оилаи шодравон ҳамдардӣ баён менамоянд. тамошобинони иззатманд, дар хотимаи барномаи пайғом ба як эълон таваҷҷӯҳ фармоед. бо мақсади иҷрои нақшаи раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, чорабинии мақсаднок бо номи шартии назорат аз 20 то 30 апрели соли равон дар қаламрави вилоят амалиёти автобус гузаронда мешавад. ба ҳамин хотир дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои дахлдор дар корхонаю ташкилот, муассисаҳо, ҷамъияту ширкатҳо ва терминалҳо сарфи назар аз шакли моликияташон ки ба фаъолияти мусофиркашониро амалӣ менамоянд, санҷишҳои пеш аз ба хат сайр баромадани воситаҳои нақлиёт ҷиҳати муайян намудани ҳолати меъёрҳои мусофиркашонӣ гузаронида шуда, нисбати шахсони масъул ки ба камбудиҳо роҳ медиҳанд чораҳои маъмурӣ андешида мешаванд. боварӣ дорем ки роҳбарону масъулон дар ҳама сатҳ барои хубу мақсаднок гузарондани амалиёти автобус тадбирҳои зарурӣ меандешанд. роҳбарияти бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. ҳамдиёрони иззатманд, ин буд нашри иттилоотии пайғом. то боздид, тансияту хотирҷамъ бошед. хайр.